ॐ शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। மூணாவது அத்தியாயத்தில் இருக்கோம். மூணாவது அத்தியாயம். अथ तृतीयोऽध्याय. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयत्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानः केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः. कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा
पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वोत्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्ज्यते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु
कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ
ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணஹ பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயஹ பரதர்மோ பயாவஹ. நம்ம பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு அவருடைய துக்கத்திற்கு நிவர்த்தியை உபாயத்தை கூறுவதன் மூலமாக மனித சமுதாயத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் உள்ள எல்லா பிரச்சனைக்கும் உரிய தீர்வை கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தோம். முதல்ல எடுத்தோடனே ஆத்ம ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணுறார். ஆத்ம ஞானத்தின் மூலமாகத்தான் ஒருவர் எல்லா துக்கத்திலிருந்தும் பரிபூர்ணமாக விடுபட முடியும். உன்னை நீ ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்வதன் மூலமாகத்தான் என்ன பண்ண முடியும்? எல்லா துக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். நம்மை நாம் அனாத்மாவாகிய இந்த உடல் மனதோடு நம்ம இணைத்து கொண்டிருக்கிறது வரைக்கும் துக்கம் கலந்த தன்மை இருந்துட்டு தான் இருக்கும். அதுதான் முதல்ல எடுத்தோடனே அந்த உபனிஷத்துடைய சாரத்தை சொல்லிட்டார், ஞான யோகத்தை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தகுதியை கொடுக்கின்ற கர்மயோகத்தை உபதேசம் பண்ண. கர்மயோகம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோட ஒரு கடமையை செஞ்சுட்டு அதனுடைய பலனை ஈஸ்வர பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்வது, அதுதான் கர்மயோகம். நம்மளுடைய அவரவருக்குரிய கடமைகளை ஸ்வதர்மத்தை ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோடு ஈஸ்வர பிரசாத புத்தியோடு செயல்படுவது கர்மயோகம். இது மாதிரி நம்ம கர்மயோகம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு விசேஷ புண்ணியம் உண்டாகின்றது. அதன் காரணமாக நமக்கு வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன என்று ஒரு தேடுதல் நமக்கு உண்டாகிற்று. அது வரைக்கும் நம்ம அறம்பொருள் இன்பத்திலேயே நம்மளுடைய எண்ணத்தை வச்சுருந்தோம். நம்முடைய புருஷார்த்தம், நம்முடைய லட்சியம் அறம்பொருள் இன்பத்திலேயே இருந்தது. கர்மயோகத்துக்குள்ளே நம்ம பண்ண தொடங்கும் போது மனிதனுக்கு ஒரு சிந்தனை சக்தி, அவனுக்கு ஒரு தேடுதல் உண்டாகின்றது. மேலான புருஷார்த்தத்தை நோக்கி அவனுக்கு ஒரு ஆர்வம் உண்டாகின்றது. கர்மயோகம் நேரடியாக நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கறது கிடையாது. கர்மயோகம் ஞான யோகத்துக்குரிய யோகியதையை கொடுக்கின்றது. அதான் 3வது அத்தியாயத்தில் கேள்வி கேட்டான் அர்ஜுனன். கேட்கும்போது பகவான் சொன்னார், 2 விதமான வாழ்க்கை முறை, 2 விதமான சாதனை இருக்குது. இல்லறம் துறவரம்னு 2 வாழ்க்கை முறை இருக்குது. கர்மயோகம் ஞான யோகம்னு 2 வாழ்க்கை முறை இருக்குது. வாழ்க்கை முறை எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனால் அந்த சாதனைகள் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். நீ எந்த ஆசிரமத்தில் வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனால் உனக்கு கர்மயோகம் முழுமையாக இல்லாமல் நீ ஞான யோகத்துக்குள்ளே வர முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். கர்மயோகம்ங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா முதல்ல எடுத்தோடனே அவர் ஞான யோகத்தை சொல்லிட்டாரு, நீ ஆத்மானு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உனக்கு கவலையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனால் நமக்கு புரிஞ்சாலும் அது மனத்தில் என்ன பண்ண மாட்டேங்குது, பதிய மாட்டேங்குது. காரணம், நம்ம இந்த மனப்பக்குவம், இந்த கர்மயோகம் பண்ணி நம்ம மனப்பக்குவம் அடையாததுனால நமக்கு என்ன கிடையாது, நமக்கு அந்த சித்த சுத்தி இல்லை. இப்போ அதனால் 3வது அத்தியாயம் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணியிருக்காரு, கர்மயோகத்துக்குன்னே ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தோம். ஏன்னா கர்மத்தை ஏன்னா கர்மம் பந்தத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியது. நம்ம கடமைகளில் செய்யும்போது என்ன பண்ணிடுறோம், நம்மளறியாமல் அதுக்குள்ளே பந்தத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தக்கூடியது. இப்போ பந்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த கர்மத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கர்மயோகமாக செய்து பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு பயன்படுத்துகின்றோம். இப்படி முள்ளால் எடுக்கிறோங்கிறது மாதிரி இந்த கடமையை செய்கின்ற பாவனையை மாற்றிக்கொள்வதன் மூலமாக அந்த ஆட்டிடியூட், நம்ம இது வரைக்கும் நான் எனக்காக கடமை செஞ்சிட்டு இருந்தேன், இப்போ எனக்காகங்கிறத விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறேன், நான் பிறருக்கு வழங்குவதன் பொருட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், கடமையை செய்கிறேன். அதே செயல்பாடு தான் நான் பண்ண போகிறேன். 24 மணி நேரம் தான் எனக்கு இருக்குது, அதே செயல்களை தான் நான் செய்ய போகிறேன். இதில் பிரதானம் என்ன, எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னு இல்லாமல் அடுத்தவங்களுக்கு இதனால் என்ன நான் கொடுக்க போகிறேன், இதுதான் கர்மயோகம். பார்த்தோம். இப்போ ரத்தன் டாட்டா பார்த்துருக்கோம். அவருக்கு ஒரு குடும்பம் இருந்துக்கிட்டா கூட அவரோட குடும்பத்தார் மட்டும்தான் கவலைப்பட்டிருப்பாங்க. இப்போ ஒரு தேசமே என்ன பண்ணுது அவரை, ஏன்னா அவர் வழங்கினது ஃபுல்லாக தேசத்துக்காக கொடுத்துருக்காரு. ஒரு சின்ன உதாரணம் நமக்கு அவருக்கு எல்லாரும் அவரவர் வீட்டில் ஒருத்தர் இழந்த மாதிரி ஒரு பர்சனல் ஃபீலிங் நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்குது. தேசத்துக்காக இவ்வளோ கொடுத்துருக்காரே, ஏன்னா அவருடைய சம்பாத்தியத்தில் 60% மேலே ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணியிருக்காரா, தானத்துக்கு கொடுத்துருக்காரு. இதனால் பயனடைஞ்சவங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க. இதுதான் நமக்கு வழங்குதல். அதே காரியத்தை தான் பண்ண போகிறோம். இதில் நான் பிரதானம் கிடையாது, சமுதாயம் பிரதானமாக இருக்கின்றது.
அதான் கர்மயோகம். இது பண்ணும்போது என்னாகின்றது, மனதினுக்கு ஒரு பக்குவம் உண்டாகின்றது அப்படின்னு கர்மயோகத்தை சொல்லிட்டு வந்த கிருஷ்ணர் டக்குன்னு ஞான யோகத்துக்கு வந்துட்டார். தத்துவவித்து மகாபாகோ குணகர்ம விபாகயோகோ குணா குணேஷு வர்த்தந்தே இத்தி மத்வா ந சஜ்ஜதே. யார் ஒருவன் இந்த ஆத்மானாத்ம விவேகத்தை அடைகின்றானோ அவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை. கர்மயோகம் செஞ்சு மனப்பக்குவம் அடைஞ்சி ஞான யோகத்துக்கு வந்தவன் என்ன பண்ணுறதில்ல, இதில் மாட்டிக்கிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அந்த மனிதனுடைய சுபாவத்தை பற்றி சொன்னார். பிரகிருத்தே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தா அகமித்தி மன்னியத்தே. அஜ்ஞானி என்ன பண்ணுறான், நான் தான் செய்கிறேன் என்ன பண்ணுறான், இந்த உடல் மன புத்தியோட தன்னை இணைத்து கொண்டு என்ன பண்ணுறான், தன்னுடைய அகங்காரத்தினால செயல்படும் போது என்ன பண்ணுறான், அவன் துக்கப்படுகின்றான். ஆனால் ஞானி என்ன பண்ணுறான், இந்த உடல் மனத்திற்கு வேறானவனாக நான் இருக்கின்றேங்கிறத புரிந்து கொண்டு என்ன பண்ணுறான், காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே அவன் எந்த விதமான துக்கத்துக்கும் ஆட்படுவதில்லை அப்படின்னு அந்த மேலான இதை சொன்னாருன்னு பார்த்தோம். இதுக்கிடையில் நம்ம முடிக்கும் போது என்ன பார்த்தோம், நம்ம எதனால் மக்கள் விதவிதமாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிரகிருதி தான் காரணம், அந்த குணங்கள் தான் காரணம். ஞானி கூட தன்னுடைய சுபாவப்படி தான் என்ன பண்ணுறான், காரியம் செயல்படுகின்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரகிருதியை பற்றி சொன்னார். அந்த முக்குணமயமான மாயையிலிருந்து மனிதன் தோன்றி இருக்கின்றான். அவனுடைய பிரகிருதி, அவன் சத்துவகுணமாகவோ ரஜோகுணமாகவோ தமோ குணமாகவோ எந்த குணம் அவனுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதற்கு தக்கபடி அவனுடைய சுபாவம் இருக்கும். ஞானியும் கூட என்ன, இதுக்கு விதிவிலக்கு கிடையாது. சிருஷ்டியில் எல்லாருமே இதுக்கு உட்பட்டவர்கள் தான். அதை என்ன பண்ண முடியாது, மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு. ஆனால் உன்னை நீயே என்ன பண்ண முடியும், மாற்றிக்க முடியும். இந்திரியஸ்யார்த்தே ராகத்வேஷோ வியவஸ்திதோ தயோர்ன வசமாகச்சே தௌஹி அஸ்ய பரிபந்தினோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாருன்னு பார்த்தோம். விவகாரம் பண்ணும்போது இந்திரிய விஷயங்களோடு இந்திரியங்கள் சம்பந்தம் படும்போது என்னாகின்றது, ராகத்வேஷம் உண்டாகின்றது. இது எல்லாருக்கும் சமம். விவகாரம் பண்ணும்போது என்னாகின்றது, விருப்பு வெறுப்பு உண்டாகின்றது. ஆனால் அதுக்கு ஆட்படாமல், இந்த விருப்பு வெறுப்பு என்பது நம்மளுடைய கடந்த ஜென்மத்திலிருந்து நம்ம கேரி ஓவர், நம்ம தூக்கிட்டு வந்த விஷயம், நம்மளுடைய வாசனைகள், அதன் காரணமாக தான் எப்படி இருக்க நம்முடைய விருப்பு வெறுப்பு அமைகின்றது. சில பேருக்கு நல்ல போக வாழ்க்கையில் பிறந்ததுலேருந்தே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம், சில பேருக்கு யோக வாழ்க்கையில் இருக்கலாம், சிலருக்கு தர்மத்தில் ருச்சி இருக்கலாம், சிலருக்கு அதர்மத்தில் ருச்சி இருக்கலாம். அதுக்கு காரணம் என்ன சொல்ல முடியாது, ஏன்னு சொல்ல முடியாது நமக்கு. அதுக்கு சொல்கிறோம், என்ன சொல்கிறோம், அதனுடைய வாசனை காரணம். ஆனால் அந்த பிரகிருத்தியை என்ன பண்ணலாம், நம்ம சம்ஸ்கிருதியாக மாற்ற முடியும். நம்முடைய குணத்தை என்ன பண்ணலாம், மாற்ற முடியும். ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாகவே இருந்தோன்னா என்ன பண்ண முடியும், நம்மளுடைய முயற்சினால் காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிக்க பழகலாம், நம்மளுடைய சுறுசுறுப்பாக்கலாம். அது நம்மளுடைய கையில் இருக்குது, அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. யார் ஒருவன் விருப்பு வெறுப்பின் அடிப்படையிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சிக்கிறானோ அவன் தன்னுடைய ஞானத்தை என்ன பண்ணுறான், பரிபந்தினோன்னு சொன்னார். விருப்பு வெறுப்பு என்னும் வழிபறி திருடர்கள் அப்படின்னார். அதனுடைய வசத்தில் ஆட்படக்கூடாது. இப்போ விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் நம்மளுடைய பிரகிருத்தியை என்ன பண்ணணும், சம்ஸ்கிருதியாக மாற்றுறது. நம்மளுடைய கீழான பண்புகளை என்ன பண்ணுறோம், நம்ம மேலான பண்பாக மாற்றுறோம். முடிக்கும்போது அந்த ஸ்வதர்மத்தை பற்றி சொன்னார். அவரவருக்கு உரிய கடமைகளை ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோட பிரசாத புத்தியோட செஞ்சால் போதும். நீ அடுத்தவங்களுடைய தர்மத்தில் என்ன பண்ணாது, நீ பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு நம்ம வெஸ்டர்ன் ஃபிலாசபியில் தான் நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறது, சுகபோகம் அனுபவிக்கிறது, இதெல்லாம் நம்மளுடைய கல்வி முறையில் நம்மளுடைய தேசத்தில் கிடையவே கிடையாது. நம்மளுடைய தேசத்தில் ஒரு மனித பிறவி எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா மோட்சத்தை அடைவதற்காக தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பொருளாதாரத்தில் மேம்படுத்திருக்கிறதுக்கோ அதுக்கெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நமக்கு இந்த ஒரு ரோல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எப்படி நமக்கு இதில் ட்ராமாவில் நடிக்கும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரோல் இருக்கு இல்லையா. அதில் ஒரு பிச்சைக்காரன் நல்லா நடித்தவனுக்கு பிச்சைக்காரனுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க. காரணம் என்ன, அந்த நடிப்பு எப்படி இருக்குது, அவனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது. இப்போ பகவான் நம்ம கோடீஸ்வரனாக இருக்கமா, நம்ம எந்த பொருளாதாரத்தில் வறுமையில் இருக்கோமோ அதை பார்க்க மாட்டார். நம்மளுடைய எண்ணத்தின் தரம் எப்படி இருக்குது, நம்மளுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குது, அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம்.
இப்போ நமக்கு அதனால் நம்மளுடைய தர்மம் எதுவாக இருக்கோ நம்ம அது அப்படியா இருக்கலையே இப்படியா இருக்கலையே நினைக்க வேண்டியது. நமக்கு என்ன பொறுப்பு கொடுத்துருக்கோ அந்த பொறுப்பை கர்மயோகமாக செஞ்சால் போதுங்கிறார் பகவான். நீ ஒன்று இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும், நான் அப்படி இல்லையே, நான் இப்படி இல்லறத்தில் மாட்டிக்கிட்டேன்னு அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டியதில்லை. உனக்கு கொடுத்துருக்கிற கடமையை ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோட பிரசாத புத்தியோட செஞ்சினா போதும் அப்படிங்கிற. உனக்கு பக்குவம் கிடச்சிரும். அந்த பக்குவத்தின் மூலமாக உனக்கு ஞான யோகத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லி முடிச்சிட்டார். அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கேள்வி வருது. பகவான் இவ்வளோ நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்காரே, இப்படி ராகத்வேஷத்துக்குள்ளே போகாதேன்னு சொல்கிறாரே, ஆனாலும் மனுஷனுக்கு ஏன் புத்தி வரமாட்டேங்குது? ஏன் தெரிஞ்சே தப்பு பண்ணுறான் மனுஷன் ஏன்னா திருடனுக்கு கூட தான் பண்ணுற தப்புன்னு தெரியும், அதனால தான் தெரியாமல் திருடுறான். இப்போ தப்பு சரிங்கிறது தெரியாமல் யாருமே இல்லை, எல்லாருக்குமே தெரியும் தப்பு எது சரி எது. எது தனக்கு பிடிக்காதோ அது மற்றவங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். தான் விரும்பாததை யாருமே விரும்ப போகிறதுலன்னு தெரியும். ஆனாலும் என்ன பண்ணுறான்? தப்பு பண்ணுறான். எதனால மனுஷன் தெரிஞ்சே தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்குறான் அர்ஜுனன். 36. அர்ஜுன உவாச்ச அதகேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷः அனிச்சன்னபி வார்ஷ்ணேய பலாதிவ நியோஜிதः. அர்ஜுன உவாச்ச அதகேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷः அனிச்சன்னபி வார்ஷ்ணேய பலாதிவ நியோஜிதः. அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்குறான். அத பிறகு கேன பிரயுக்தோயம் எதனால் தூண்டப்பட்டு பாபம் சரதி பூருஷகன மனிதன் மனுஷன் எதனால் தூண்டப்பட்டு பாபம் செய்கின்றான், தப்பு செய்கிறான், தெரிஞ்சே எதுக்கு தப்பு செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. அனிச்ச நபினா விரும்பாவிட்டாலும், நல்லா தெரியும் தப்பு பண்ணால் பகவான் தண்டனை கொடுப்பாருன்னு தெரியும், பாபத்துக்கு தண்டனை கிடைக்கும்னு தெரியும். அப்படி இருந்தாலும் அந்த தண்டனையை விரும்பலைன்னா கூட வார்ஷ்ணேனா அர்ஜுனனுக்கு ஒரு பெயர், விருஷ்ணி வம்சத்தை சேர்ந்தவன், அதனால வார்ஷ்ணேய. பலாதிவ நியோஜிதக பலத்தோடு, நியோஜித்தகன்னா தூண்டப்பட்டு, உள்ளேருந்து ஏதோ என்ன பண்ணுது, நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு நினைப்போம், கோபப்படக்கூடாதுன்னு நினைப்போம், ஆனால் என்ன பண்ணிடும், கோவம் வந்துடும். சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நினைப்போம், ஆனாலும் என்ன பண்ணிடுவோம், சாப்பிட்ருவோம். தெரியும், நல்லா தெரியும் இது சாப்பிட்டா நமக்கு அடுத்து உடம்புக்கு ஒத்துக்காதுன்னு தெரியும், ஆனாலும் என்ன பண்ணுவோம், இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியும், ஆனாலும் தெரிஞ்சே உள்ளேருந்து ஏதோ ஒன்று தூண்டி விடுறது மாதிரி. இந்த மற்றலாம் சாத்தா உள்ளே புகுந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க, அது மாதிரி என்ன பண்ணுச்சு, நமக்குள்ளே என்னமோ புகுந்தது மாதிரி. என்ன பேசக்கூடாதுன்னு நினச்சிருப்போம், ஆனால் பேசியிருப்போம். அடுத்த விஷயத்தை நம்ம மூக்க நுழைக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிருப்போம், என்ன பண்ணியிருப்போம், ஆனாலும் என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம தேவையில்லாத விஷயத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சிருப்போம். அதனால் அது ஏன், காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறேன். அனிச்சன் நபி அதனை விரும்பாவிட்டாலும், அதன் பாப பலனை விரும்பாவிட்டாலும், அதனால் கஷ்டம் வரும்னு தெரிஞ்சே என்ன பண்ண முடியல, அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் எதனால தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னு கேட்குறான். பலாதிவ நியோஜிதக வலுக்கட்டாயமாக உள்ளேருந்து ஏதோ என்ன பண்ணுது, ஒரு ஆட்டு விற்கிதுங்கிறது மாதிரி என்ன பண்ணு, உள்ள பேய் பூந்த மாதிரி என்ன ஆயிடுது, நம்மளை மீறி என்ன பண்ணி, எவ்வளோதான் கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் நம்மளை மீறி என்ன பண்ணிடுது, நம்மளால் அந்த என்ன பண்ண முடியல, அதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. எதனால் அப்படிங்கிறதுக்கு பகவான் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் இதை சொல்கிறார். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம ஏஷ க்ரோத ஏஷः ரஜோகுண சமுத்பவः
महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणं काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणं. சொல்ல போகிறார், அந்த எதிரி யார், எதனால நம்ம இந்த மாதிரி செயல்படுறோம், விரும்பாவிட்டாலும் தப்பு பண்ணிடுறோம். அதுக்கு காம ஏஷ குரோத ஏஷக. காமக, காமகனா ஆசை, ஆசைதான் காரணம். மனுஷனுக்கு என்ன இருக்குது, உள்ளுக்குள்ளே அடங்காத ஆசை இருக்குது. அதனால் என்ன ஆகிறது, அந்த ஆசையினால் குரோதக என்ன உண்டாகின்றது, கோபம் உண்டாகின்றது. மனதுக்குள்ள ஒரு ஆசை, எதிர்பார்ப்பு, பொருள் ஆசை இருக்கலாம், இல்லாட்டி மனசில் சில எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கலாம், அதன் காரணமாக ஏமாற்றங்கள் இருக்கலாம். அதுதான் உள்ளே கடந்து என்ன பண்ணுது, அவனை தூண்டுகின்றது, அவன் உள்ளேருந்து செயல்படுத்துகின்றது. என்னது, அந்த ஆசை. அது என்னது ஆசை அப்படின்னா, அது எப்படி உண்டாகின்றது, ரஜோகுண சமுத்பவக. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், மனிதன் 3 குணங்கள் மயமானவன், 3 குணங்களின் சேர்க்கை. அது எப்படி உண்டாகின்றது, அவனுடைய ரஜோகுணத்திலிருந்து உண்டாகின்றது. ரஜோகுணம்ங்கிறது ரொம்ப எப்போவுமே படபடப்பான ஒரு குணம், எப்போவுமே விக்ஷேபத்திலேயே இருக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு குணம். சத்துவகுணம்ங்கிறது அமைதியான ஒரு குணம், தமோ குணம்ங்கிறது மந்தமான ஒரு குணம். 3 நமக்கு எப்போவுமே இருக்கும். ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஒன்று நம்ம தூங்கிட்டு இருப்போம், இல்லாட்டி விவகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம், இல்லாட்டி அமைதியாக இருப்போம். இந்த 3ம் மனதினுடைய குணங்கள். மைண்டில் இந்த 3 குணங்கள் தான் மாறி 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 வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாருக்குமே. யாருக்கு அமைதியான அந்த சத்துவகுணம் இருக்கோ அவங்களால மேலான விஷயத்தை சிந்திக்க முடியும். யாருக்கு ரொம்ப படபடப்பாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ரஜோகுணம், ரஜோகுணம் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்கும், இதை பண்ணணும், அதை பண்ணணும், அப்படி பண்ணணும், இப்படி பண்ணணும்னு எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய மனதில் சஞ்சலங்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். 3வது கேட்டகரி, எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம், எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பிட்டா தூங்கணும், தூங்கினா சாப்பிடணும்னு, அது தமோ குணம். இப்போ இந்த 3 குணத்தில் யாருக்கு இந்த ரஜோகுணம் அதிகமாக இருக்கின்றதோ அவங்களுக்கு என்ன இருக்குது, ஆசை இருக்கின்றது. அதன் காரணமாக என்னது, அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது, ரஜோகுணத்திலிருந்து உண்டானதாக இருக்கின்றது. காம ஏஷ குரோத ஏஷக. இப்போ 2 விஷயம் சொல்லிட்டாரு, ஆசையும் கோபமும் தான் காரணம். கோபம் அப்படிங்கிறது ஆசையினுடைய இன்னொரு ஒரு காயினோட 2 பக்கங்கிறது மாதிரி தான். நமக்கு எப்போ ஆசை இருக்கோ அந்த ஆசை நிறைவேறலை, எதிர்பார்ப்பு நடக்கலை அப்படின்னா என்ன ஆகும், நமக்கு கோபமாக அது வெளிப்படுகின்றது. ஸோ இதுதான் காரணம். நம்ம பார்ப்போம், புத்தர் என்ன ஆசையே அனைத்து துன்பத்திற்கும் காரணம் அதான் சொல்கிறார். இப்போ ஆசையினால்தான் மனிதன் என்ன பண்ணுறான், தப்பு பண்ணுறான். அந்த ஆசையானது எப்படிப்பட்டதுன்னா வர்ணிக்கிறார். இப்போ இந்த 37, 38, 39 அந்த ஆசையினுடைய ஸ்வரூபத்தை, ஆசைங்கிறது எப்படி செயல்படுகின்றது, ஆசையினுடைய ஸ்வரூபம், அதனுடைய லட்சணத்தை சொல்கிறார். மகா அசனக மகா பாப்மா வித்தி ஏனம் இக வைரினம். வித்தின தெரிந்து கொள்வாயாக, இக இகன இந்த வாழ்க்கையில், இந்த மனித வாழ்க்கையில் தெரிந்து கொள்வாயாக. வைரினம், வைரினா எதிரி. உனக்கு எதிரி வேறு யாருமே கிடையாது, நமக்கு எதிரி யாருமே கிடையாது, நம்ம தான். ஏன்னா நம் வாழ்க்கை நம் கையில் தான் இருக்கின்றது. இப்போ வித்தி ஏனம் இக வைரினம், இந்த ஆசைதான் நமக்கு பெரிய எதிரியாக இருக்கின்றது. எப்படிப்பட்ட ஆசை அப்படின்னா மகா அசனக. அசனம்னா உணவு, மகா அசனம்னா பெருந்தீனி உடையதாக இருக்கின்றது. உள்ள போட போட என்னாது, ஆசைக்கு ஆசைக்கோர் அளவில்லை, அகிலமெல்லாம் கட்டி ஆளினும் கடல் மீதிலே ஆணை செய்யவே நினைவன். இப்போ தாய்மான ஒரு பாட்டில் இருக்குது. இப்போ இந்த ஆசை எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது அப்படின்னா, எப்படி நெருப்பு எவ்வளோ போட்டாலும் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்குது,
எவ்வளோ போட்டாலும் போதும்னே சொல்ல, மேற்கொண்டு போட போட என்னாகும், எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம் ஆசை அனுபவித்து ஆசையை நீக்கிற முடியும்னு சாஸ்திரத்தில் சொல்லலை. எவ்வளவுதான் அனுபவித்தாலும் உனக்கு அந்த ஆசை அதிகமாயிட்டே தான் இருக்கும். ஆசையை அறிவினால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும். இப்போ மகா அசனக மகா பாப்மா, பெரும் பாவத்தை தூண்டக்கூடியது. ஏன்னா நம்ம ஒரு ஆசை இருக்குது அப்படின்னா தர்மமாக அதை செயல்படுத்த நினைப்போம். அப்புறம் என்னாகும், நமக்கு தர்மமாக அது கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த பொருள் மேலே இருக்கிற ஆசை என்ன ஆகும்னா அதர்மமாக கூட என்ன பண்ண முடியும், அதை நம்ம எப்படியாவது அது எனக்கு வேணும், அது நேக்கு போக்கு அதுக்கு தெரியும், வெளியே தெரியாது. நம்ம அதர்மமாக அது செயல்படுறோங்கிறது தெரியாது, நமக்கு தெரியாது. ஆத்ம பிரத்யக்ஷம். நம்ம தர்மமாக நினைக்கிறோமா அதர்மமாக நினைக்கிறோமா, அது என்ன பண்ணுறது, பாவத்தை தூண்டுவதாக இருக்கின்றது. நம்ம இதில் பார்க்குறோம், அந்த துரியோதனன் சொல்கிறேன்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஜானாமி தர்மம் நச்சமே பிரவருத்திகி, ஜானாமி அதர்மம் நச்சமே நிவர்த்திகி. எனக்கு என்ன சொல்கிறான், எனக்கு தர்மம் எதுன்னு தெரியும், ஆனாலும் என்னால் தர்மத்தில் செயல்பட முடியல. எனக்கு அதர்மம் எதுன்னு தெரியும், ஆனாலும் என்னால் அதிலிருந்து விடுபட முடியலை. ஏன்னா அது அவ்வளோ பலமானதாக இருக்கின்றது. ஏன்னா அது ரஜோகுணத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றதாக இருக்கின்றது. பின்னாடி சொல்ல போகிறாரு, இது திருக்குறளில் வரும், காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் நாமம் கெடும் நோய். என்ன நோய், சம்சாரங்கிற நோய். காமம் வெகுளி மயக்கம். காமம்னா ஆசை, வெகுளினா கோபம், மயக்கம்னா இது ரெண்டுனால உண்டாகின்ற அறிவில் ஏற்படுகின்ற தடுமாற்றம். இது மூணு இருந்துச்சுன்னா என்னாகும், நம்ம பிறவியே நாசமாகிவிடும். ஸோ இதுதான் முக்கியம். மனிதன் தவறு செய்வதற்கு காரணம் அவனிடம் இருக்கின்ற ஆசை. ஏன்னா நமக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆசை இருக்குமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ கோபம் இருக்கும் வச்சுக்கலாம். நமக்கு கோபத்தோட இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னா நமக்கு எங்கேயோ ஒரு எதிர்பார்ப்போ ஒரு ஆசை நமக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ ஒரு டவுட் வரலாம், அப்படின்னா ஆசைப்படக்கூடாதா, அப்படின்னா ஆசையே இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும். நான் பகவான் பின்னாடி சொல்ல போகிறாரு, தர்மோ விருத்தோ காமேஷு அகம் அர்ச்மி பரதர்ஷபன்னு சொல்ல போகிறார். தர்மத்துக்கு விரோதம் இல்லாத ஆசையாக நான் இருக்கின்றேன், தர்மமான ஆசையாக நானே இருக்கின்றேன்னு சொல்கிறேன். இப்போ இங்கே சொல்லப்படுற காமங்கிறது என்னது, அதர்மமான காமம். இப்போ இன்னொன்று நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், நமக்கு ஆசையை நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறோம், பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை, பந்தப்படுத்தாத ஆசை. இப்போ நம்ம எந்த ஒரு ஆசை நமக்கு நிறைவேறலை அப்படின்னா நம்ம தோண்டு போயிடுறோமோ, அது இல்லாட்டி வாழ்க்கையே இல்லைன்னு நம்ம முடிச்சுக்கிறோமோ, அதுக்கு பேர் பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை. அதுதான் நம்மளை என்ன பண்ணுறது, கஷ்டத்தை கொடுக்க போகும். பந்தப்படுத்தாத ஆசை, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசையை பந்தப்படுத்தாத ஆசையை ஆக்கிட்டோம்னா என்ன ஆகுது, அதில் நமக்கு நம்மளை பந்தப்படுத்தாது, அதனால் நமக்கு துக்கம் வராது. இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். மகா ஆசனக மகா பாப்மா வித்தியேனம் இக வைரினம். இதில் சின்மயானந்த சுவாமிஜி ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாங்க, ஹாப்பினஸ்க்கு ஒரு டெஃபினிஷன், ஃபார்முலா கொடுக்குறாரு. ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்முடைய நிறைவேறிய ஆசை, ரேஷியோ ஆஃப் நிறைவேறிய ஆசை டிவைடட் பை நிறைவேறாத ஆசை. நிறைவேறிய ஆசை டிவைடட் பை நிறைவேறாத ஆசை. 10 ஆசை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். நமக்கு அதில் ஒரு ஆசை நிறைவேறிடுச்சுன்னா நம்மளுடைய சந்தோஷம் எவ்வளவு, 1/10. நம்மளுடைய ஆசைக்கு இது சந்தோஷத்துக்கு 10ல் 1 பங்கு நிம்மதியாக இருக்க முடியும் நமக்கு. இப்போ இதில் என்ன சூக்ஷ்மம் அப்படின்னா, மகா அசனகன்னு கொடுத்துருக்கு. என்ன போட்டாலும் உள்ளே வாங்கிடுது, எவ்வளோ போட்டாலும் உள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கு, சாப்பிட்டு இன்னும் கொண்டாங்க. இப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த ஆசையோட இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சாதான் இது நம்மளால் இதுலேருந்து வெளிவர முடியும். இப்போ என்னோட ஒரு ஆசை நிறைவேறி இருக்கலாம், 10 ஆசை வச்சுருந்தேன் நான், எனக்கு ஒரு ஆசை நிறைவேறிடுச்சு, சரியா, எனக்கு குழந்தை வேணும்னு ஒரு ஆசை நிறைவேறிடுச்சு. அந்த ஒரு ஆசை நிறைவேறிட்டதுனால அது கூடமா இன்னொரு 100 ஆசை நிறைவேறாத ஆசை சேர்ந்து வந்துடும். அந்த பிள்ளை ஆரோக்கியமாக இருக்கணும், அது நல்லா படிக்கணும், இந்த மாதிரி என்னாது நமக்கு லிஸ்ட் கோஸ் ஆன் அண்ட் ஆன். அப்போ என்னாது, நமக்கு ஒரு ஆசை நிறைவேறிட்டா கீழே என்ன ஆயிடுது,
10ல் ஒரு ஆசையாக இருந்துச்சு அது. இப்போ என்ன ஆயிடுது நமக்கு அது 100ல் ஒரு ஆசையா. அப்போ நம்மளுடைய சந்தோஷங்கிறது இப்போ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும். நமக்கு நிறைவேறிய ஆசையும் நிறைவேறாத ஆசையும் நமக்கு என்ன ஆகுது, நமக்கு இந்த ஃபார்முலா நமக்கு இதுதான் நமக்கு லைஃப். இப்போ காம ஏஷ குரோத ஏஷக, எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ உனக்கு ஆசை அதிகமாக இருக்கின்றதோ, பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை இருக்கின்றதோ, அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உன்னுடைய சந்தோஷம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். நம்ம நினைக்கிறோம் எல்லாம் கிடச்சிட்டா, பொருள்லாம் கிடச்சிட்டா நம்ம நிம்மதியாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறோம். குமரகுருபரருடைய இது சாமி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, செல்வம் என்பது சிந்தையில் நிறைவு. செல்வம் என்பது சிந்தையில் நிறைவு. நிறைவு தான் நமக்கு உண்மையான செல்வம். நம்ம நினைக்கிறோம் பொருள், இந்த பொருள் அது இருந்துச்சுன்னா நமக்கு நிம்மதியை கிடைச்சிரும்னு நினைக்கிறோம். நமக்கு உண்மையில் மன அமைதி தான் நமக்கு பூர்ணமான செல்வம். ஆசையற்ற மனமே ஈசன் கோயில். இப்போ ஆசையினால் தூண்டப்பட்டு தான் நிம்மதியை இழக்கின்றான். ஏன்னா ஒரு ஆசை போதும், வேறு ஒன்றும் வேண்டாம். ராவணன் பார்க்குறோம் நம்ம, அவன் அவ்வளோ பெரிய பக்தன், ஒரு பிராமணன், அவ்வளோ சாமவேதி, அவனுக்கு ஒரே ஒரு தப்பான ஆசை இருந்துச்சு. அவ்வளவு சர்வநாசம். அதில் விநாசகாலே விபரீத புத்தின்னு ராமாயணத்தில் வரும். நமக்கு ஒரு கெட்ட நேரம் வந்துருச்சுன்னா நமக்கு புத்தி என்ன ஆயிரும், நமக்கு விபரீதமாக தப்பாக யோசிக்க தொடங்கிடும். அந்த ஒரு ஆசைனால அவனோட வாழ்க்கையே போச்சு, அவனுடைய பக்தி போச்சு. எவ்வளோ பெரிய பக்தன், பகவானையே தரிசனம் பண்ணியிருக்கான். அப்படிப்பட்ட சிவபக்தன் அவன் என்ன ஆச்சு, அந்த ஒரு ஆசை அவனுடைய சர்வத்தையும் நாசம். அப்போ நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது. மகா அசனக மகா பாப்மா என்ன பண்ணுது, எல்லா துக்கத்திற்கும் காரணமாக இருக்கின்றது. வித்தி ஏனம் இக வைரினம். இதை ஏன்னா நமக்கு எதிரி வெளியே கிடையாது, நமக்குள்ளே தான் எதிரி இருக்குது. நம்மளுடைய நிம்மதியை சூறையாடுகின்ற எதிரி நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம அனாத்மாவை சார்ந்தே இருக்கோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு நிம்மதி குறை. அந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சந்தோஷத்துக்கு நிறைவேறிய ஆசை டிவைடட் பை நிறைவேறாத ஆசை போட்டு பார்த்துக்கணும். நமக்கு எங்கே நிற்கிறோம் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணும். நம்மளுடைய எவ்வளோ ஆசை இருக்குது, எவ்வளோ இருக்குது. ஒரு ஆசை கிடச்சிட்டதுக்கப்புறமும் நமக்கு நிராசையாகுதா, மேலே பேராசையாகுதா? ஒரு ஆசை நமக்கு கிடைச்சதுக்கப்புறம் ஆசை குறையுதா, இன்னும் பேராசை ஆகுதா? ஏன்னா ஆசைப்பட்டது கிடைக்கலைன்னா கோபம் வரும், ஆசைப்பட்டது கிடைச்சிருச்சுன்னா பேராசையாக மாறிடும். பார்க்குறோம் நம்ம அரசியல்வாதிகள்லாம் பார்க்குறோம். நம்ம கோடி கோடியா என்ன அது நமக்கு இந்த ஆசை கிடைச்சி அது ரொம்ப, அதனால் கேர்ஃபுல்லாக. அதுதான் உனக்கு வைரி அப்படிங்கிற. இந்த மோட்சத்தை விரும்பும் சாதகனுக்கு வைரினா எதிரி. எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். ஆசை எதனால துன்பத்திற்கு காரணம் அப்படிங்கிறத 38 சொல்கிறார். இப்போ ஆசை தான் காரணம்னு 37 சொல்லிட்டாரு. எப்படி அந்த ஆசை துன்பத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றது அப்படின்னா 38 தூமே நாவ்ரியதே வன்னிஹி யதாதர்ஷோ மலேன ச யதோல்பேனாவ்ருதோ கர்ப்பஹ ததா தேனேதமாவ்ருதம் தூமேனாவ்ரியதே வன்னிஹி யதாதர்ஷோ மலேன ச யதோல்பேனாவ்ருதோ கர்ப்பஹ ததா தேனேதமாவ்ருதம். இந்த ஆசை என்ன செய்து, எதனால இந்த ஆசை துன்பத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றது அப்படின்னா, அது அறிவை மூடுகின்றது. என்ன பண்ணிடுது, நமக்கு அறிவை அறிவு கண்ணை என்ன பண்ணிடுது, இந்த ஆசை மறைச்சிருது. ஆசைக்கு கண் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். என்ன கண் இல்லை, அறிவை மறைத்து விடுகின்றது. எப்படி மறைக்கின்றது அப்படின்னா 3 விதமான ஆசையை சொல்கிறார். தூமேன ஆவிரியத்தே வன்னிகி. வன்னினா நெருப்பு, தூமம்னா புகை, ஆவிரியத்தைனா மூடப்படுகின்றது. எப்படி ஒரு அக்னி அதனுடைய புகையால் என்ன பண்ணியிருக்கு,
மூடப்படுகின்றது, மூடப்பட்டு இருக்கின்றது. இப்போ பார்ப்போம், நம்ம குளிர் காலத்தில் பார்த்தா ஹெட்லைட்டு கூட தெரியாமல் அந்த ஸ்மோக் என்ன, ஃபாக் என்ன, பனி, மூடு பனியில் என்ன அது, அந்த வெளிச்சம் கூட தெரியாமல் இருக்குன்னா கேள்விப்படும். இப்போ அந்த அந்த பிரகாசத்தை என்ன பண்ணுறது, அந்த புகையானது, புகை மண்டலம் என்ன பண்ணிடுது, மறைச்சு. இது ஒரு விதமான எக்ஸாம்பிள், ஒரு எக்ஸாம்பிள். யதா தர்ஷோ மலேனச்ச, தர்ஷகன்னா கண்ணாடி, புகையை, நெருப்பை புகை மூடியது போல ஒரு எக்ஸாம்பிள். ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள், மலம்னா அழுக்கு, கண்ணாடியை அழுக்கு மறைத்தது போல. மூணாவது, யதா உல்பேன ஆவருத்தோ கர்ப்பக, உல்பம்னா கர்ப்பப்பை, ஆவருத்தம்னா மூடுகின்றது, கருப்பை மூடி இருப்பது போல. 3 உதாரணம் சொல்கிறார். ஏன்னா 3 விதமான மனிதர்கள் பார்த்துருக்கோம் நம்ம, சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ். இப்போ 3 விதமான மனிதர்கள். சத்துவகுணமான ஆசை எப்படி இருக்குது, தூமேன ஆவரியத்தே வன்னிகி, அதை என்ன பண்ண முடியும், சும்மா கொஞ்சம் விசிறி விட்டால் என்ன ஆகும், அந்த புகை போயிடும், அந்த புகையை என்ன பண்ணியிருக்கோம், அந்த புகை போயிடும். இது சத்துவகுணமான ஆசை. ரெண்டாவது என்னது, கண்ணாடியை அழுக்கு மறைப்பது போல். அது என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறோம், என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் துடைக்கணும், கண்ணாடி ஈர துணி போட்டு என்ன பண்ண தொடச்சா அது சுத்தமாயிடும். மூணாவது என்னது, கருப்பை மூடி இருப்பது போல். அது என்னது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அந்த கரு வெளிவர்றது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும், வெயிட் பண்ணணும். அதே மாதிரி தான் சில நேரம் நமக்கு தப்பு அப்படின்னு என்ன பண்ணிடலாம், ஒருத்தர் சொன்னோன்னே புரிஞ்சிடும், இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அந்த ஆசையை யாரும் படித்தாலே புரிஞ்சிடும். நம்ம பல இதில் நம்ம 4 பேர் கேட்குறவங்க படித்தாலே புரிஞ்சிடும். ரெண்டாவது விதமானது, இது சத்துவகுணமான ஆசை. ரெண்டாவது ரஜோகுண மக்களுக்கு இருக்கிற ஆசை என்ன, உட்காந்து கூப்பிட்டு என்ன சொல்லணும், உட்காந்து அட்வைஸ் பண்ணணும், ஒரு கைக்கு 10 தடவை சொல்லணும், சொல்லி என்ன பண்ணலாம், புரிய வைக்கலாம். கோஷ்டிக்கு லேசாக அவங்களுக்கு பார்த்தாலே அடுத்தவங்க தப்பு பண்ணுறதை பார்த்தே புரிஞ்சுக்குவாங்க, அந்த மாதிரி மக்கள். ரெண்டாவது உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்லணும், இப்படி பண்ணாதன்னு என்ன பண்ணணும், திரும்ப சொல்லணும். மூணாவது கோஷ்டி இருக்குது, என்ன சொன்னாலும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, மாறவே மாட்டாங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம தான் பொறுமையாக இருக்கணும், அவங்களுக்கு பக்குவம் வர்றது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும், பொறுமையாக இருக்கணும். இப்போ 3 விதமாக அது என்ன பண்ணுகின்றது, ததா தேன இதம் ஆவருத்தம். இந்த இதம்னா இங்கே இந்த ஞானத்தை என்ன பண்ணுகின்றது, இந்த ஆசை இப்படி 3 விதமாக மறைக்கின்றது. இப்போ நமக்கு 3 விதமாக நம்மளுடைய ஆசை ரொம்ப கடினமான ஆசையாக இருந்தால் என்ன பண்ண மாட்டோம், யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம். ஏன்னா நமக்கு ஒரு பொருள் மேலே நமக்கு அவ்வளோ பற்று இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ண மாட்டோம், நம்ம என்ன சொன்னாலும் நமக்கு புத்தியில் உரைக்காது. எத்தனை தான் சொன்னாலும் நம்ம 4 பேருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவோமா இருக்கும், ஆனால் நமக்கு அந்த ஆசை அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, நமக்கு வேலை பார்க்க புரிஞ்சுக்கிடணும். நமக்கு இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நமக்கு எப்போ ஒரு சின்ன ஆசை வந்துடுதோ அப்போ நம்ம நிம்மதி போயிடும், நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நமக்கு அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுது, நம்மளுடைய எல்லா செயல்பாடுகள் கூடால என்ன பண்ணுகின்றது, நம்மளை விரட்டுது. ஏற்கனவே கேட்டான், எதனால் தூண்டப்பட்டு மனிதன் தவறு செய்கின்றான். இப்போ ஆசையின் காரணமாக அவன் என்ன பண்ணுறான், தூண்டப்பட்டு தவறு செய்கின்றான். இப்போ என்ன பண்ணுது, இந்த ஆசை அறிவை மறைக்கின்றது. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம், இந்த இதை சுகர் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்மளே பரவாயில்ல இன்றைக்கி ஒரு நாள் தான் அதனால ஒன்றும் இல்லை, சாப்பிட்டு மாத்திரை போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு நாமே. அது என்ன பண்ணுது, அறிவை மறைக்கின்றது. அறிவு சொல்லும், ஏய் சாப்பிடாத அது மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையும் போட்டுக்கலாம். நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனை இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் போட்டுக்கலாம். உடனே என்ன பண்ணிடுது, அறிவை மறைத்து விடுகின்றது. இப்போ இன்னும் சொல்கிறாரு, அதை ஆசையை வர்ணிக்கிறார், அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத வர்ணிக்கிறார். ஏன்னா நமக்கு நல்லா இது புரியணும். சும்மா நீ ஆசையை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இதனால் வருகின்ற நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம இதனால் நிம்மதியை இழக்கிறோம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சாதான் இதில் நம்மளால் விடுபட முடியும். அறிவுபூர்வமாக சொல்கிறார் 39
ஆவృతం ஞானமே தேன ஞானினோ நித்ய வைரினா காமரூபேண கௌந்தேய துஷ்பூரேணானலேன ச ஆவృతం ஞானமே தேன ஞானினோ நித்ய வைரினா காமரூபேண கௌந்தேய துஷ்பூரேணானலேன ச. இந்த ஆசையை வர்ணிக்கிறார். எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது அப்படின்னா, காமரூபேண கௌந்தேய துஷ்பூரேண அனலேனச்ச. கௌந்தேயனா குந்தி புத்திரனே. ஆவృతం ஞானமே தேன, ஞானத்தை ஆவృத்தம்னா மறைக்கின்றது, நம்முடைய அறிவை மறைக்கும் ஆற்றல் உடையதாக இருக்கின்றது. நம்ம எவ்வளவுதான் புத்திசாலியாக இருந்தால் கூட சில நேரம் நம்ம ஆசை வயப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஆசை எப்படியாவது அதை ஜெயிக்க வச்சிடும், நம்மளுடைய அறிவை மூடிவிடும். அதே ஆவృతం ஞானமே தேன ஞானினோ நித்திய வைரினா, ஞானிக்கும் கூட அறிவாளிக்கும் கூட அது என்னவா இருக்கு, நித்திய வைரியாக இருக்கின்றது. வைரினா எதிரி, ஞானிக்கும் எதிரியாக இருக்கின்றது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஞானியை கூட பாதிச்சிடலாம். ஏற்கனவே பார்த்தோம், பிரகிருத்தேர் ஞானவான் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த சுபாவமானது என்னது, ரொம்ப பலமானது, ஞானியை கூட என்ன பண்ணிடும், ஆட்டு வச்சிரும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அது மாதிரி இது அறிவை மறைக்கின்றதாக இருக்கின்றது, ஞானிக்கும் நித்திய வைரியாக இருக்கின்றது. காமரூபேண கௌந்தேய, காமரூபம்னா ஒரு நிமிஷத்தில் இப்போ காமரூபினின்னு இவளுக்கு பேர் சொல்கிறாங்க, சூர்பனகைக்கு காமரூபினின்னு பேர். அவளுக்கு எப்படி இருக்குது, அவள் க்ஷணத்துக்கு க்ஷணம் அவளுடைய இதை என்ன பண்ண முடியும், அவளுடைய ஆசைக்கு தக்கபடி அவளுடைய வடிவம் எடுத்துக்க முடியும். அதே காமரூபினி. இப்போ இதுவும் எப்படி இருக்குது, அந்த ஆசை அதனுடைய வடிவம் இப்போ தான் நினச்சிருப்போம், இது நல்லா இருக்கும்னு நினைப்போம், உடனே அடுத்தது இன்னொன்று நல்லா இருக்குன்னு நினைக்க தொடங்கி ஆசை அப்படி வளர்ந்துக்கிட்டே போகின்றது. காமரூபேண கௌந்தேய துஷ்பூரேன அனலேனச்ச. துஷ்பூரம்னா துன்பத்தை கொடுப்பதாக இருக்கின்றது. துஷ்பூரம்னா துன்பத்தை கொடுப்பது. ஆசையினால் கண்டிப்பாக என்ன வரும், நமக்கு துக்கம் வரும் கண்டிப்பாக. இன்னொன்று அனலேனச்ச, அனலம்னா நெருப்பு. நெருப்பு மாதிரி எப்படி இருக்குது, அது எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. காம அக்னின்னு சொல்கிறோம். அது என்ன செய்யுது, கொண்டான்னு என்ன பண்ணுது, நமக்கு ஒரு விஷயம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டா அது என்ன, அது நெருப்பு மாதிரி என்ன பண்ணிடுது, வாழ்க்கையை எரிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இன்னொன்று அதுக்கு எப்பவும் அடங்காததாக இருக்கின்றது. தீனி கொண்டான்னு என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது, கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. 5 விஷயம் சொல்லியிருக்கார். காம ரூபம் எப்படி நினைத்த பல ரூபத்தை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த ஆசை நினச்ச மாத்திரத்தில் என்ன பண்ணுது, இது நல்லா இருக்கும், அது நல்லா இருக்கும், அது நல்லா, உடனே பிளான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், அப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், என்ன மாற்றி 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 என்ன பண்ணுறோம், கனெக்டடா ஒரு இதில் நினைப்போம். ஆரம்பத்தில் இவ்வளோண்டா நினைக்கும், ஒரு சின்ன பொறி, அதனால தான் அனலம்னு கொடுத்துருக்கு. ஒரு பொறி, சின்ன பொறி எப்படி பெருசாக பற்றி எரியுதோ அது மாதிரி நின்னாது க்ஷணத்துக்கு க்ஷணம் மாறும் வடிவம் உடையதாக இருக்கின்றது. காமரூபேன துஷ்பூரேன அனலேன ஆவృతం ஞானமே தேன ஞானினோ நித்திய வைரினா. 5 விஷயம். அறிவை மறைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது, ஞானிக்கும் பெரிய எதிரியாக இருக்கின்றது, நினைத்த ரூபம் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது, துன்பத்தை தருவதாக இருக்கின்றது, நிறைவடையாததாக இருக்கின்றது. இப்போ 5 விஷயம். இப்படிப்பட்ட ஆசையின் காரணமாகத்தான் மேலே கொண்டு போகணும். அர்ஜுனன் எதனால் மனிதன் தெரிந்தே தவறு செய்கின்றான் அப்படிங்கும்போது இப்போ பார்க்குறோம். ராமாயணம்ங்கிறது ராமாயணம் மகாபாரதம் காமம் காஞ்சனம்னு பார்ப்போம். பெண்ணாசைக்கும் மண்ணாசைக்கும் ஒரு குலமே நாசமாகுதுன்னு பார்க்குறோம். அப்படிப்பட்ட ராவணன் அவனுடைய வம்சமே என்ன ஆயிடுது, நாசமாயிடுது. நம்ம
அதே மாதிரி பார்க்குறோங்க. இதுலேயும் பார்க்குறோம் மண்ணாசை காரணமாக என்ன அது ஒரு வம்சமே நமக்கு போயிடும். அந்த ஆசை ஏன்னா ஒரு சின்ன ஆசை, ஒரு சின்ன பொறி என்ன பண்ணிடுது, சர்வநாசத்தையும் உண்டு பண்ணுவதாக இருக்கின்றது. இதன் காரணமாகத்தான் மனிதன் தவறு செய்கின்றான். சரி, இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு, இதுதான் ஆசை தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். இதை எப்படி நீக்கிறது? சும்மா தெரிஞ்சு என்ன ஆக போகுது நமக்கு? இதுலேருந்து எப்படி வெளிவருது அது தெரியணும் இல்லையா? இப்போ சொல்கிறார், இப்போ ஒரு எதிரி இருக்கான் அப்படின்னா, இப்போ நமக்கு எதிரி தெரிஞ்சு போச்சு, ஆசைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ ஒரு எதிரி இருக்கான் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரியணும், நம்மளோட எதிரி எங்கே இருக்கான்னு தெரியணும். நமக்குள்ளே தான் இருக்குது. இது எப்படி இந்த ஆசை உள்ளே வருது அப்படிங்கிறத கிருஷ்ணர் வர்ணிக்கிறார். ஏன்னா நமக்கு அது தெரியணும். ஒரு வைரஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ண, கையை கழுவுங்கன்னாங்க, மாஸ்க் போடுங்க அப்படின்னாங்க. என்ன ஆயிடுது, உங்களை அட்டாக் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இம்யூனிட்டி வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இப்போ அந்த ஆசையை என்ன பண்ணுறது, எங்கே போய் உட்கார்றது, நம்ம எந்த கோட்டைக்குள்ளே போய் உட்கார்றது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். எப்படி அதை நீக்கும் உபாயம். 40 இந்திரியாணி மனோ புத்திஹி அஸ்யாதிஷ்டானமுச்யதே ஏதைர்விமோஹயத் ஏஷஹ ஞானம் ஆவ்ருத்ய தேஹினம் இந்திரியாணி மனோ புத்திஹி அஸ்யாதிஷ்டானமுச்யதே ஏதைர்விமோஹயத் ஏஷஹ ஞானம் ஆவ்ருத்ய தேஹினம். இந்த ஆசை எப்படி உள்ள நுழையுது, நமக்குள்ளே எப்படி உள்ள வருது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். இந்திரியாணி மனோபுத்திஹி அஸ்ய அதிஷ்டானம் உச்சியதே. அதிஷ்டானம்னா இருப்பிடம், அது இருக்கிற இடம். எப்படி அப்படின்னா இந்திரியாணி மனோபுத்திஹி எப்படி நுழையுது, மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி, நமக்கு 5 இந்திரியங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதில் தான் முதல்ல வருது. ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம், பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுது, கண்ணு அந்த விஷயத்தை பார்த்த உடனே இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருது. அது மனசில் உண்டாகின்றது. இந்திரியத்திலேருந்து என்ன, அது மனசில் உண்டாய். அடுத்து என்ன பண்ணுது, நல்லா இருக்கே அப்படின்னு மனசு சொன்ன உடனே மனசு அறிவை கூப்பிடுது, துணைக்கு கூப்பிடுது. அதை எப்படி நம்ம அடைவது, எல்லா விஷயத்துலையும் இப்படி தான் நடக்குது. இந்திரியாணி மனோ புத்திஹி அஸ்ய அதிஷ்டானம் உச்சியதே ஏதைஹி விமோஹயத் ஏஷஹ ஞானம் ஆவ்ருத்ய தேஹினம். ஏத்தைஹின இவைகளின், எவைகளின், அந்த இந்திரியங்கள், மனம், புத்தி, இவைகளின் துணை கொண்டு ஏஷக இந்த ஆசையானது என்ன செய்கிறதா, விமோகயதி. மோகம்னா மயக்கம், அறிவில் மயக்கம். விமோகயம்னா நன்றாக மயக்கம். முதல்ல இந்திரியத்தின் மூலமாக உள்ள நுழையுது, அப்புறம் மனசில் நமக்கு அதில் ஒரு வேணுங்கிற அந்த எண்ணத்தை உண்டு பண்ணுகின்றது. அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, அதுக்கு பிளான் பண்ண தொடங்கும். இதுதான் அதனுடைய செயல்பாடு. ஞானம் ஆவருத்திய தேகினம். தேகினம்னா இந்த தேகியை, தேகின இந்த ஆத்மாவை, என்னை, ஒரு மனிதனை என்ன பண்ணுகின்றது, ஞானம் ஆவருத்திய, ஞானத்தை என்ன பண்ணுகின்றது, மூடுகின்றது, மறைக்கின்றது. நம்ம பார்க்குறோம், மலங்க புலனைந்தும் வஞ்சனையை செய்ய அப்படின்னு பார்க்குறோம். 5 புலன்களும் என்ன பண்ணுது, வஞ்சனையை செய்கின்றது. இது நம்ம கடோபநிஷத்தில் ஒரு உபநிஷத்து இருக்குது. அந்த உபநிஷத்தில் ஒரு வர்ணனை கொடுத்து, ரத கல்பனைன்னு சொல்லுவோம். இப்போ ரதத்தில் மனிதனுடைய சரீரம்தான் ரதம். அந்த ரதத்தில் உள்ளே உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த எஜமானன் நம்மளுடைய ஆத்மா. இப்போ ரதத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கும் நமக்கு தெரியும். குதிரை இருக்கும், கடிவாளம் இருக்கும், அப்புறம் அதில் ஓட்டுறவன் ஒருத்தர் இருக்கும். இப்போ அந்த குதிரைகள் மாதிரி என்னது, நம்மளுடைய கண்ணு, காது, மூக்கு, இந்த 5 இந்திரியங்கள் தான் என்னது, 5 புலன்கள் நம்மளை என்ன பண்ணுது,
இதைப்பாரு, அதைப்பாரு, இதை கேளு, அதை கேளு, இதை சாப்பிடு, அதை சாப்பிடு, இங்கே போ, அங்கே போன்னு என்ன பண்ணுது, நம்மளை இழுத்துக்கிட்டு போதும். அப்படியே என்ன பண்ணுது, இதை ஒவ்வொரு என்ன அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது நமக்கு. முந்தியாத விஷயங்கள்லாம் கிடையாது நமக்கு. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஒரே கன்சியூமரிசம், குளோபலைசேஷன். நமக்கு என்ன அமெரிக்காவில் இன்றைக்கி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரோ அடுத்த நிமிஷம் நமக்கு இங்கே தெரிஞ்சிருது. அவ்வளோ லேட்டஸ்ட் விஷயங்கள் என்ன ஆகுது நமக்கு தெரிஞ்சிருது. இப்போ அவ்வளோ மாயாதேவி என்ன பண்ணுறா, தூக்கி தூக்கி போடுறா. நமக்கு பலவிதமான விஷயங்கள் நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ உடனே என்ன ஆகுது, நமக்கு அது வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். முந்தி அந்த காலம் சும்மா லேண்ட்லைனை வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தோம். அதுவும் என்ன ஆகுது, பாதி நேரம் நமக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க வீட்டில் இருக்கோம். அப்போது வாழ்க்கை நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு, கொஞ்சம் ரொம்பவே நிம்மதியாக தான் இருந்தோம். இப்போ என்னாச்சு, செல்ஃபோன் வந்துச்சு. அப்புறமாட்டி என்ன ஆகுது, அப்போல்லாம் வெளிநாட்டுக்கெலாம் பேசவே முடியாது. இப்போ ஒரு நிமிஷத்தில் அங்கே என்ன நடந்தாலும் அங்கே தும்முனா இங்கே நமக்கு தெரிஞ்சு. அப்போ என்னது, நிம்மதி போச்சு. அந்த காலம் பல நேரங்களில் அங்கே என்ன நடக்கிறதே தெரியாது. தெரியாமல் இருந்தனால என்ன நிம்மதியாக தான் இருந்திருப்போம். இப்போ உடனே என்ன ஆயிடுது, நமக்கு தெரிகிறதுனால என்ன ஆகுது நமக்கு. இப்போ இந்திரிய விஷயங்கள் அவ்வளோ இருக்குது. இப்போ மனசு தான் என்னது நமக்கு, இங்கே அந்த கடிவாள கயிறு. அதை ஓட்டுறவன் யார், அது புத்தி. புத்தி தான் என்ன பண்ணணும், அந்த கடிவாளத்தை ஒழுங்காக பிடிச்சி ஒழுங்காக அந்த சாரதி, ரத்த சாரதிங்கிறது புத்தி. இந்த ரத்த கல்பனை நமக்கு கட்டோபனிஷத்தில் இருக்குது. நம்முடைய ஞானிகள் அவ்வளோ சைக்காலஜி அவ்வளோ எளிமையாக அவ்வளோ அந்த காலத்தில் அப்படி யோசிச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்மளுடைய அறிவுங்கிற சாரதி ஒழுங்காக இருக்கும். அவன் என்ன பண்ணும், ஒழுங்காக அந்த மனதுங்கிற கடிவாளத்தை பிடிச்சு ஓட்டணும். அப்போ தான் என்ன பண்ணும், குதிரை சரியான பாதையில் போ. 5 குதிரை, ஒரு குதிரையை பிடிச்சி இழுக்கிறதே கஷ்டம். 5 குதிரை அது மாதிரி என்ன பண்ணுறோம், 5 என்ன பண்ணுது, ஒவ்வொரு பக்கம் இழுக்குது. இதை தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம மோட்சங்கிற புருஷார்த்தத்துக்குள்ள நம்ம போக வேண்டியது இருக்கிறதோ காலமோ கொஞ்சம். அப்போ ஏத்தைர் விமோகயத் ஏஷக ஞானம் ஆவருத்திய தேகினம். அது என்ன பண்ணுது, மனிதனுடைய அறிவை இந்த ஆசையானது மூடி விடுகின்றது. அறிவுங்கிற அந்த சாரதி என்ன பண்ணிடுறான், தூங்கிடுறான். கடிவாளத்தை விட்டுட்டான்னா என்ன ஆகும், குதிரை இஷ்டம் போல் போகும். அதுதான் காரணம். அப்போ என்ன பண்ணுது, ஆசை இந்திரியங்களில் உட்கார்ந்து மனதில் உட்கார்ந்து அறிவை மூடுகின்றது. அதன் காரணமாக என்ன பண்ணுறான், அவன் தன்னுடைய விவேக சக்தியை இழந்து விடுகின்றான், ஆசை வயப்படுகின்றான். ராவணனை பார்க்குறோம் நம்ம, அந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம மறக்கக்கூடாது. எப்படி ஒரு இவ்வளோ சிறந்த பக்தனாக இருந்தவன், நமக்குலாம் அவ்வளோ பக்தி கிடையாது. இப்படிப்பட்டவன் ஒரு சின்ன ஆசையில் இவ்வளோ பெரிய வாழ்க்கையே நாசம் ஆகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த ஆசை எவ்வளவு பலமானதாக இருக்கின்றது. இப்போ நமக்கு எந்த இடத்துல ஆசை இருக்குது, பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசையாக இருக்கின்றதா, பந்தப்படுத்தாத ஆசையாக இருக்கின்றதா, அந்த நிம்மதி, அந்த ஈக்குவேஷனை போட்டு பார்த்துக்கணும். அப்பப்போ நிறைவேறாத ஆசை, நிறைவேறின ஆசை, அதை போட்டு பார்த்துக்கணும். எந்த நம்பரில் நமக்கு போயிட்டு இருக்கோம், நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் எப்படி போயிட்டுருக்கு, கீழே நம்பர் குறையணும் நமக்கு. மேலே நம்பர் கூட என்னது, கீழே நம்பர் கூடிக்கிட்டே நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நட்ஷெல்ல அது கொடுத்துருக்காரு. இப்போ அடுத்து சொல்ல போகிறாரு. சரி, அதை எப்படி பண்ணுறது, எப்படி அந்த ஆசையை கட்டுப்படுத்துறது அப்படிங்கிறத அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். இப்போ இது நம்ம திரும்ப சாண்டிங் பண்ணி 36 அர்ஜுன உவாச்ச அத கேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷः அனிச்சன்னபி வார்ஷ்ணேய பலாதிவ நியோஜிதः. ஸ்ரீபகவானுவாச்ச காம ஏஷ க்ரோத ஏஷः ரஜோகுணசமுத்பவः மகாஷனோ மகாபாப்மா வித்யேனமிஹ வைரிணம் தூமேனாவ்ரியதே வன்னிः யதா தர்ஷோ மலேன ச
यथोल्बेनावृतो गर्भः तदा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। ॐ प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।